آپ کا نام کیا ہے؟ آپ شیعہ ہیں؟ یاسر جی جی یار آپ اچھا سے شیعہ پچھلے ہفتے گفتگو نہیں ہوئی تھی جی ڈھائی گھنٹہ، یاد ہوگا آپ کو؟ جی جی سوال کریں، مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال گفتگو تو ہوئی ہوگی. پھر کر لیں یاسر، آپ سوال کریں بس. کریں سوال کریں. میں یہ کہہ رہا تھا ان کو کہ اگر امامت بھی ثابت نہیں، یہ وغیرہ بھی ثابت نہیں ہے، جبکہ اللہ کو یہ جو سمپل سی بات ہے 12 امام کی یہ بولنی چاہیے، تو مجھے یہ بتا دیں کہ 5 وقت کی جو نماز ہے، قرآن میں تو ہر جگہ صلاۃ کا حکم دیا گیا ہے، لیکن 5 وقت کی نماز کو کیوں نہیں اللہ نے ذکر کیا؟ اتنی سی بات کو اللہ نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہو. تو بھائی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 12 اماموں کا ذکر نہیں کیا، تو نمازوں کے حکم کا ذکر کیا. تو اچھا ہے، انہوں نے اپنی بات میں خود اقرار بھی کیا کہ نماز کا حکم قرآن میں، اللہ نے قرآن میں نماز کا حکم بیان کیا. 5 اور وقت کے ساتھ میں جواب دے رہا ہوں، نماز کا حکم قرآن میں، اور نماز کی مطلب کوئی ایک دفعہ نہیں ہے نا، 700 سے زیادہ دفعہ قرآن میں نماز کا حکم ہے. اور نماز ہے ایک عمل ایسا جو ارکان اسلام میں سے ہے، تو وہ قرآن میں اللہ نے اس کا حکم دے دیا. ہم نے شیعہ سے یہ تقاضا نہیں کیا کہ ہمیں آپ اپنے پہلے امام کی ڈیٹ آف برتھ بتائیں، نہیں، ہم نے بھی حکم ہی مانگا تھا، اتنا بتا دیں کہ اللہ نے کہا ہو کہ میں نے علی کو امام بنایا. ہم نے ان کا بایو ڈاٹا، ان کی تفصیلات، ان کی صفات، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہم نے نہیں مانگا. ان کی تلوار کیسی تھی ہم نے بھی نہیں مانگی، ان کا قد کتنا تھا ہم نے نہیں مانگا، ان کی چال ڈھال کیسی تھی ہم نے نہیں مانگی، ان کے بچے کتنے تھے، بیویاں کتنی، ہم نے نہیں مانگے، ہم نے تفصیل نہیں مانگی بھائی. آپ سمجھ نہیں پا رہے ہو. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں ہی آپ کو سمجھا رہا نہیں، ہوں. میرے سوال کو ہم نے یاسر ارے سنیے نا، ان کا سوال پورا ہونے دو آپ، جو مجھے یعنی اشکال ہوا بعد میں میرے کر لیں. مدعے کو سمجھ لیں، میرے مدعے کو سمجھ لیں، اس کے بعد نہیں، آپ آپ دوبارہ کریے گا. سمجھ گئے، آپ سوال دوبارہ، نہیں سمجھے میرے. ارے بھائی میں آپ کا سوال سمجھ چکا، اب میں جواب دوں گا، پھر آپ مجھے دوبارہ کرنا، کوئی بات اگر ایسی ہوئی رہ گئی ہوئی تو دوبارہ کرنا، کوئی مسئلہ نہیں. تو ہم نے آپ کے امام کا حکم مانگا، ہم نے آپ کے اماموں کی صفات قرآن سے نہیں مانگی. میں مثال دیتا ہوں، یہ ہم نے آپ کو ایک طرح کا ویور دیا ہے کہ چلو ہمیں یہ نہ دکھاؤ کہ علی اللہ کا نور ہے، اتنا ہی دکھا دو علی اللہ کا امام. ہم نے یہ پوچھا نا. اب مجھ سے کوئی کہے جی نماز کا طریقہ، بھائی طریقہ ہم اللہ کے رسول سے دیکھ کے دے لیں گے، پر نماز کا حکم تو قرآن میں ہے نا. ٹھیک ہو گیا، نماز کا حکم قرآن میں، سجدہ قرآن میں، قیام قرآن میں، رکوع قرآن میں، ٹھیک ہو گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نماز کے اوقات کا ذکر بھی کر دیا، پھر اس کی اپنی اوقات میں پڑھنا وہ بھی بتا دیا، پھر ایک جگہ وضو کا حکم، وضو کا پورا طریقہ قرآن میں بتا دیا، پھر مسح بھی قرآن میں بتا دیا. ٹھیک ہو گیا. تو بہت ساری چیزیں قرآن میں ہیں اور کچھ چیزیں ہم ادھر سے لے لیتے ہیں، پر لیکن حکم قرآن میں، حکم قرآن میں. ہم نے آپ کے اماموں کی تفصیل نہیں مانگی تھی، حالانکہ آپ کے امام جو ہیں کوئی طریقہ نماز برابر تو نہیں ہے، وہ تو اصول دین ہے، ان پہ ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے آپ سے فروعات نہیں مانگی کہ 3 وقت کی نماز ہے، 4 کی ہے، 5 کی ہے، نہیں، نماز کا حکم قرآن میں. ہم نے آپ سے فروعات نہیں، اصول دین مانگا. ہم نے آپ سے آج تک پوچھا ہے، ویسے آج تک ہم نے کسی شیعہ سے پوچھا اپنی نماز کا طریقہ قرآن سے دکھاؤ. کوئی ایک شیعہ ہمیں دعویٰ کرے کہ ہم نے تم سے تمہاری نماز کا طریقہ قرآن سے پوچھا ہو. ارے ہم نے تمہاری اذان قرآن سے پوچھی ہو، نہیں، اس لیے کہ بنتا ہی نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے تم سے تمہارے امام پوچھے، وہ جو 12 امام اللہ نے بنائے، وہ جو نبیوں سے افضل ہیں، وہ بتاؤ بھائی میرے. ٹھیک ہے جی، بتائیے. اچھا، آپ یہاں میرا سوال جو ہے نا، یاسر جی ایک چیز ایک ایڈ میرا کرنا سوال، چاہتا ہوں میں، اگر آپ اجازت دیں اسی جواب کے اندر. نہیں آپ میرا سوال سن لیں، پھر آپ کی مرضی ہے، آپ کا جتنا کریں. اچھا چل. اچھا، میرا سوال جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سمجھے نہیں، آپ میرا تھوڑا 1 منٹ کا میں گفتگو کروں گا. دیکھیں، میں نے یہ کہا کہ آپ نہ بتائیں کہ تعداد اور نام اور یہ وغیرہ. آپ نے کہا جیسے بنی اسرائیل کے 12 جو ہے وہ ان کا ذکر ہے قرآن میں، تو آپ کے 12 امام کو کیوں نہیں کہا؟ تو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، آپ نمازوں کے نام نہ بتائیں، ظہر اثر یا طریقہ نہ بتائیں، آپ بس یہ بتا دیں کہ اللہ نے 5 تعداد کیوں نہیں بتائے وہاں پر. اس کے علاوہ جب 1,24,000 انبیاء کا ہمارے اوپر ایمان لانے کا فرض ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1,24,000 انبیاء کا چلو نام نہیں، تعداد تو بتا دیتے، وہ بھی نہیں بتایا بھائی. ٹھیک ہوگا. ابو عبیدہ بھائی آپ نے جواب یہ دینا؟ 2 سوال. جی جی صحیح ہو گیا، 2 جواب، 2 سوال ہو گئے. جی جی، آپ ایڈ کر لیں، میں اسی کو میں لے کے آپ چلیں پھر. ٹھیک ہے جی جی. میں دونوں کا چاہوں گا میں ان کو جواب دوں. انبیاء والا پہلے دے دیتا ہوں. دیکھیے، نبیوں کی تعداد بتانا یہ اس لیے اللہ نے ضروری نہیں سمجھا کہ ان کی تعداد پر
ہمارا جنت اور جہنم اللہ موقوف کو نہیں ہے. ضروری ذرا سمجھا نہیں میوٹ کیجیے، میوٹ کیجیے، ذرا جواب دینے بتا رہا ہوں. دینا، جواب دینا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ تفصیلات بتاتا ہے جس کا تعلق ہمارے آخرت سے، ہماری جنت اور جہنم سے جڑا ہوا ہے. اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ میں نے جو نبی قرآن میں ذکر کیے ہیں ان کے علاوہ اور بھی بہت سے نبی بھیجے، ہم نے مان لیے. یہ تو 1,24,000 کی تعداد اہل سنت کی کتابوں میں حدیث میں آئی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے وہاں سے رسول اللہ کی حدیث سے یہ چیز لے کے مان لی کہ ٹھیک ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء. اگر ہمیں یہ تعداد نہ بھی بتائی جاتی تو اس کے یعنی ہم بنا تعداد کے چاہے 2 لاکھ ہوتے 10 لاکھ ہوتے، ہم ایمان لے آئے تھے کہ جتنے بھی ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. کون ہے ہمیں نہیں پتا، کیونکہ اللہ نے نہیں بتایا. تعداد کیوں نہیں بتائی؟ کیونکہ تعداد کے ساتھ ہماری آخرت کا کوئی معاملہ نہیں جڑا ہوا کہ اللہ نے ہم سے تعداد کا سوال نہیں کرنا. ایک ایک نبی کو کھڑا کر کے نہیں پوچھنا بتاؤ اس کا نام کیا ہے، اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے. صحیح ہو گیا. اماموں کا سوال اس لیے ہوتا ہے کہ اماموں کی اتباع کے ساتھ ہماری آخرت جڑی ہوئی ہے. آپ کے بقول اماموں کے انکار کے ساتھ کفر جڑا ہوا ہے. اماموں پر ایمان لانے سے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی جڑی ہوئی ہے. ان کی اتباع سے جنت، اور ان کے جو ہے ان سے روح گردانی کریں گے اور ان سے منہ پھیریں گے، ان کا رستہ چھوڑیں گے تو جہنم میں جائیں گے. یہ آپ نے ہمیں بتایا. تو امام اتنے ضروری ہیں، انبیاء اتنے ضروری نہیں ہیں. ان سے ہماری آخرت نہیں جڑی، اس لیے انبیاء کا سوال کرنا آپ کا بنتا نہیں ہے. ہم اماموں کا اس لیے پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر واقعی ایسے امام ہیں جن کا انکار سے ہم جہنم یعنی چلے جائیں گے یا جانے کا امکان ہے تو ہمیں دکھاؤ تو صحیح کہاں ہے. تو یہ تو ہو گیا نبیوں والا جواب، ٹھیک ہے، کہ ہم نے تعداد کا ہمیں اس لیے پرابلم نہیں ہے، اللہ بتاتا نہ بتاتا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے. اب رہی بات نمازوں کی کہ نمازوں کے جو ہے نا 5 نمازوں کی تعداد، تو میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نمازوں کے اوقات کی تعداد بتائی ہے، ٹھیک ہے. جو اوقات ہیں انہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر اپنے مقررہ اوقات میں فرض کر رکھی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو پھر ان مقررہ اوقات کو اللہ نے بیان کیا قرآن میں، نمازوں کے 5 اوقات ذکر ہیں، ٹھیک ہے. اسی سے ہمیں پتہ چلا کہ نمازیں 5 ہیں جو فرض ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اگلی بات یہ آ گئی کہ نمازوں کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ طریقہ قرآن میں ذکر ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا وضو کا ذکر کیا قرآن میں، اس کا طریقہ بیان کیا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر جو فرض ارکان ہے، جس میں ہماری تکبیر ہے، جس میں ہمارا قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ تمام ارکان فرائض جن کے ادائیگی پر نماز کی صحت موقوف ہے، ان میں سے کوئی بھی رہ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، وہ قرآن میں ذکر کی، اتنی تفصیل قرآن میں ذکر کی. اب نماز جی یہ تو آپ اس نے میں کہا کہ ارکان یعنی موجود ہے، بتا دینا 5 ارکان کون سے ہیں قرآن میں. جی نماز کے ارکان کی بات کر رہا ہوں، ارکان جس میں تکبیر ہے. ہاں میں بتا دیتا ہوں. میں ارکان بول رہا جی ہوں، میں غلطی ہوگی. وقت، اوقات. اچھا وقت مختلف آیات میں اوقات کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. اللہ تبارک میں 1-2 مجھے یاد ہے، اگر آپ 5 اوقات کی کہتے ہیں تو یہاں شامی صاحب اگر موجود ہوں تو میں پیچھے جا کے وہ 5 اوقات کی مختلف آیات لے آؤں گا، جس میں اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. ٹھیک ہے. 3 نمازوں کی اوقات یہاں پر ذکر ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، وقوم درمیان والی نماز کی حفاظت کرو. عصر کی نماز کا ذکر یہاں موجود ہے، ٹھیک ہے. اور رات کی ہے بھائی، رات کی نماز. سن لیں نا، میں بتا دیتا ہوں، سن لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان کی نماز کا یہاں ذکر کیا، جو وہاں میں نے آپ کو بتایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. 3 نمازوں کا ذکر تو یہاں آیا، وقرآن الفجر، اور فجر کا ذکر آیا، چوتھی نماز ہے، ٹھیک ہے. دلوک شمس کہتے ہیں جو اپنا سورج کے جو غروب ہونے کا اور طلوع ہونے کا وقت ہوتا ہے. پھر الی غسق اللیل ہے، وہ عشاء کا ذکر ہے، رات کے گہرا ہونے تک. ٹھیک ہو گئے. اور پھر فجر کا بھی اسی نماز میں ذکر ہے. پھر صلاۃ الوسطی کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. صلاۃ الوسطی درمیان والی نماز کو اللہ نے کہا. اسی طرح ظہر کا ذکر ہے. 5 نمازوں کے اوقات کا ذکر قرآن میں ہے. تہجد بھی ہے نا، ہاں تہجد تہجد بھی ہے، تہجد بھی ہے، اسی رکوع میں تہجد کا. اب سوال یہ پیدا میرے ہوتا ہے بھائی کہ بتا دیں، ان کے امام سن لیجئے نا، سن لیں عصر کی نماز یاسر صاحب سن لیں میں بتا دیتا ہوں. میں نے آپ سے کہا مجھے مستحضر نہیں ہے ساری آیات، میں آپ کو ساری آیتیں پیش کر دوں گا انشاءاللہ. ہمارے مولانا شامی یہاں موجود ہوتے ہیں نا، اگر چھوڑ کے نہ جاتے تو میں پیچھے جا کے تمام آیات یہاں پہ یعنی وہ تلاش کر کے لے کے آ جاتا. مجھے بھی زبانی یاد نہیں.
पांचों नमाजों के औकात अल्लाह ने जिक्र किए हैं। देखिए पांचों नमाजों के औकात का जिक्र इसलिए जरूरी है कि अल्लाह कुरान में खुद ही ये कह चुका है कि मैंने नमाजें मुकर्ररा औकात में मोमिनों पर फर्ज की हैं। मुकर्ररा औकात में जब फर्ज की हैं तो वो औकात कौन से हैं ये बताना भी अल्लाह की जिम्मेदारी है, उनको मुबहम नहीं छोड़ सकता अल्लाह तबारक व तआला। ठीक हो गया। आप उसको 5 कह दें या 3 कह दें, मुझे प्रॉब्लम नहीं है ना। आप कहते हैं हमारे यहाँ 3 औकात, देखो अगर 3 है तो 3 बयान हुए कि नहीं हुए कुरान में? यासिर जी जी, वो आप हमारा 3 शियों औकात का में पढ़ते नहीं, बेशक शियों का है, वो मसला नहीं है। आप ये बताओ कि अगर 3 औकात हैं तो 3 कुरान में है कि नहीं है आपके नजदीक? जी जी 3 है, आप 5 क्यों तो जिक्र मसला कर रहे खत्म हो गया, मसला खत्म हो गया हैं? ना। हाँ, देखो तो हम सुन 5 लो क्यों ना पढ़ अभी। रहे हैं? बिदअत हो गई ना भाई अरे ये। मैं 5 का बता देता हूँ ना। हम 5 इसलिए पढ़ते हैं कि शियों के यहाँ भी नमाजें 5 है, 3 नहीं है, औकात 3 है, ये याद रखो। आप लोग जमा बेन सलातैन करते हो, आप लोग जोहर नहीं पढ़ते, जोहरैन पढ़ते हो, ठीक है। और इसी तरह आप लोग मगरिब नहीं पढ़ते, मगरबैन पढ़ते हो, ठीक हो गया। तो आप लोग नमाजें 5 पढ़ते हो, औकात हम 3 है। कुरान के नमाजें आप हुक्म के 5, मुताबिक पढ़ते हैं भाई। नमाजें 3 नहीं पढ़ते ना यासिर। बहस ये नहीं है कि नमाजों के औकात कितने हैं या नमाजों की तादाद क्या है। बहस ये है कि नमाज की इतनी ज्यादा तफसीलात अल्लाह ने कुरान में मेरे भाई बयान की हैं। हालांकि नमाज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके यहाँ इमाम और उनकी इमामत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात तो सोचो ना कि नमाजों का जिक्र हुक्म अल्लाह 750 से ज्यादा मर्तबा कर रहा है कुरान में। फिर अल्लाह उन नमाजों के लिए वजू को बयान कर रहा है पूरा तरीका, ठीक है। इदा कुमतुम इला सलात फगसिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिक, ये सूरह माइदा में आयत नंबर 6 में अल्लाह बयान करता है। आगे चलिए तो अल्लाह नमाज के अरकान को बयान करता है, वरब्बका फकब्बिर, तकबीर कहने को अल्लाह बयान कर रहा है। फिर अल्लाह कहता है कि वरकऊ वस्जुदू, ठीक है, रुकू का जिक्र कर रहा है, सजदों का जिक्र कर रहा है अल्लाह तबारक व तआला। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला नमाज में क़याम का जिक्र करता है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला कहता है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। यहाँ पर अल्लाह क़याम का और उसके अंदर क़िरात का और क़िरात के करने के अंदाज तक का बयान कर रहा है। मेरे भाई नमाज की इतनी बारीकियां अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है। आपका मेरे से औकात का इख्तिलाफ है, ठीक है, वो है अपनी जगह पे, लेकिन ये तो हम मानते हैं ना कि 3 है या 5 है। कुरान में औकात का जिक्र है, इमामों का इतना भी जिक्र नहीं है। अब मेरा सवाल ये है, क्या नमाज के 5 ना होने से, आप मानते हैं 5 नहीं है, ठीक है, मैंने मान लिया नहीं। अगर कुरान के अंदर 5 नमाजें साबित नहीं होती तो क्या इनके साबित ना होने से इमामत साबित हो जाएगी? यानी ये सवाल तो आप तब करें ना कि जब आप कहें कि नमाजें मौजूद नहीं है तो इमाम के मौजूद होने से भी फर्क नहीं पड़ता, तब तो आप कह दें ठीक है, इमामत हो ना हो ऐसा जरूरी अकीदा नहीं है हमारे यहाँ। कोई माने कोई ना माने, इमाम हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट ही नहीं, फिर तो मसला खत्म। जब आप ये कह देते हैं कि इमामों के ना मानने से कुफर लाजिम आता है और जहन्नुम में जाएंगे, मेरा भाई फिर वो नमाजों से बहुत बड़ा मसला है। तो जब नमाजों को अल्लाह ने इतनी डिटेल से बयान किया तो किधर है इमाम? बिस्मिल्लाह करें ना, इमाम जी पेश करें, नमाजें तो हैं। अभी आपने कहा कि नमाजों की डिटेल्स है और इन नमाजों का जो है वो कुफर और इस्लाम का कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो भाई आप मुझे बताएं ये कि कुफर इस्लाम का लोग ताल्लुक है। नहीं नहीं, अभी आपने सुन ले, ऊपर बोला भाई। मैंने ये नहीं कहा नमाजों का कुफर इस्लाम जी का आप ताल्लुक नहीं है। मैंने ये नहीं कहा, सुन ले, मैंने ये कहा कि इमामत के इनकार से कुफर लाजिम आता है और इमाम की इत्तबा न करने से जहन्नम मिलेगी, ठीक है। तो मेरे भाई जब आप ये कहते हो कि इमामत के कीजिएगा इनकार सवाल, कुफर है, और कोई ठीक सवाल है, और करेंगे आप? उसके इनकार से कुफर है और अदमे इताअत जो है वो जहन्नम है, तो फिर जी इमाम दिखाओ ना कुरान से। नमाजों का तो मसला नहीं है, आप 3 पढ़ो, मैं वो उसका हमने कभी इख्तिलाफ किया आपसे? क्योंकि ये छोटा मसला है हमारे नजदीक नमाजों हमने वाला। भी देखे ना, हमने भी आपसे कोई आपकी मगरबैन आपकी जोहरैन तो नहीं ना कुरान से पूछी भाई मेरे, देखो ना, आपको इस बात को समझना चाहिए। ये नहीं हमने मैं आपसे, देखें सुनिए, हमने आपसे आपके इमाम मांगे, नहीं, ठीक हो मुझे गया? समझ आ गया आप जो कह रहे हाँ, हैं कि इमामत का मुतालबा करें, मुझे पता है। यानी इतना लेकिन बता मैं दो कह सिर्फ रहा हूँ, कि मैं जो अल्लाह ने आपको अली को, हसन को हुसैन, जब कुरान नाजिल हो रहा था मौजूद थे ना? आपको मुझे बात तो सुनने ना, सुनने दे प्लीज। आपने जब पहले ये सारा जिक्र किया उसके बाद आपने, हालांकि कुरान में इमाम है, इमामत का जिक्र चले है मैं ना लेकिन बताएं मुझे आप। अगर आप डॉक्टर साहब थोड़ा टाइम दें, आप इनको बिजी जिक्र है रखें, मैं लेकिन पीछे जाके आपको आपको नमाज के औकात कुरान से चलो, भेजता हूँ। आप इस ठीक है, भाई को यहाँ लेकिन पे वो असर असर वाले का आप मुझे बता देना, वो दरमियानी जी नमाज से आप मैं असर बता का देता। जी, हाँ सलातुल इसलिए वुस्ता कि की बात हाँ करो, सलातुल वुस्ता मैं की। बता देता हूँ, हाँ मैं जी जी, बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। हमारे यहाँ अहादीस में है, ठीक है, वो कि तो हमारे सलातुल यहाँ वुस्ता हदीस से में मुराद भी है ना सलातुल कि असर, इमामत जो ठीक है। है वो इमाम के तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे पास बहुत सारे हदीस है कि मैं मैं इमाम का खाना नहीं है। ओ भाई, मैं ओ भाई, आपको कुरान आप से अपने मैं इमाम आपको की, कुरान यानी से आप अपने भेजता हूँ, 12 इमामों की ठीक है। हैसियत बस
इतनी सुन ले समझते हो सुन कि ले सुन ले सलातुल सुन ले वुस्ता असर है कि जोहर है, ये इस बराबर है? हदीस में आपको हदीस पता है या में असर क्या बात कर रहे हो आप? हदीस में हम तब गए हैं जब कुरान ने सलातुल वुस्ता कहा है। कुरान ने अगर इमाम इस्ना अशर कहा है तब तो हदीस पे जाते ना। ये तो हम पूछ रहे हैं कि कुरान से इतना तो दिखा दो ना कि इस्ना अशर इमाम है, 12 इमाम है। कुरान में इतना भी नहीं है, कहते हो डायरेक्ट हदीस पे चलो। ये भी नहीं मानते कि कुरान में नहीं है, ये दावा भी करते हो कि कुरान में है, दिखाते भी नहीं हो। जब दिखाने की बारी है तो कहते हो हमारी हदीसों में। और भाई जितना नमाजों का जिक्र है उसका 5% ही इमाम का दिखा दो कुरान में इमामत का। यार कुछ कुछ यानी इंसाफ करें ना आप। बाकी इंशाल्लाह जहाँ नमाजों की बात है औकात की, मैं वो पेश कर देता हूँ, मुझे उसके लिए नीचे उतरना पड़ेगा ब्रॉड से। अच्छा अच्छा, यासिर साहब मेरी आवाज आ रही है? यासिर साहब मुझे ये बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये 12 इमाम जो बनाए, उनमें से किसी इमाम का ऐलान कुरान में नहीं किया है। पहले का कर देते, दूसरे का, तीसरे का, यानी किसी का ऐलान नहीं कुरान से दिखा सकते। आप मुझे बताएं ना, जो चीज़ कुरान में ना हो उसमें उससे आप हदीस में हो, तो मुझे नहीं बताएं नबी सुने का ना, कौल। सुने ना, ये असूल दीन है ना। जी जी कम से कम मैं मिसाल में आपके सामने आयत लगाई हुई है, जरा देखो। जी। अब ये ईमान लाना है, हम्म। इसमें आपका इमाम किधर है? अच्छा, अब मैं इमामत का जिक्र कुरान में से दिखा देता हूँ ना। अब सुनो ना मुझे आप मेरे भाई, उसमें से मेरे नाम भाई लाने में कहाँ यासिर से लाऊं यासिर भाई? यासिर आप पहले मुझे। आयत पढ़ो, आयत की तरफ देखो। जी जी, मैं देख अल्लाह रहा हूँ, मुझे तबारक व बताएं तआला ने, भाई। आप ये बताइए, आपके इमाम आपकी ईमानियात में से है ना? जी जी, हमारे ईमानियत में से। ठीक हो गया, ये ईमानियात है, जरा देखो इसमें आपके इमाम किधर है, हम्म। किधर है? ऐसे तो ना करो ना यार, आपकी ईमानियात ही कुरान में नहीं है। देखिए, जब देखो देखो, इधर नमाज का हदीस हुक्म में लिखा हुआ है, मौजूद है ना भाई, सुनो हमारे सुनो, पास इधर हदीस नमाज का मौजूद है हुक्म है। ना। यार ये तो ना हमारे करो पास ना, तुम्हारे हदीस है। ईमानियात भी कुरान से नहीं तो हदीस में लेंगे। आपकी हदीसें मैंने अभी दिखाई है ना, अल्लाह की पनाह है आपकी हदीसों से। इधर देखो, अल्लाह ने कहा ईमान लाओ। लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्रा। अब नेकी की अल्लाह तारीफ बयान कर रहा है कि ठीक नेकी है। होती क्या है। जरा देखना, इसमें ईमान भी है, अमाल भी है। आपने एक नमाज के अमल पे बहस की, जबकि आपको बात ईमान पे करनी चाहिए थी। नमाज बाद में, नमाज ठीक का है। तरीका उसके बाद में। सबसे पहले ईमान है, आपके इमाम ईमान में से हैं। आप बहस कर रहे हैं नमाज की औकात, सलातुल अच्छा, वुस्ता कौन सी आप है कह रहे दिखाएं। हैं मुझे। जरा सबर कर ठीक ले, है। आप जरा सबर कर ले, जरा सबर कर ले। आपके इमाम, उसका मकाम, उसका दर्जा तो देखो। आप कायलो उस पे ईमान लाना है। अल्लाह कह रहा है कि जब ईमान लाने का अल्लाह ने जिक्र किया कि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीना, इसमें आपके इमाम किधर है? अरे कहीं यहां पे अगर सिर्फ इमाम होता ना, तब भी हम बहस करते लेकिन किस इमाम की बात है। अरे है ही नहीं, यासिर मुतशाबे भी नहीं है ना। अगर बात सुनिए ना इमामों पे भाई। ईमान लाना होता, कोई नबियों के अलावा हमारे लिए इमाम भी होते, यासिर तो यहां होते ना। अच्छा भाई, इसमें खातमुन नबीयीन का किधर जिक्र है? इसी और आयत में। तो खुदा के बंदे, अल्लाह ने नबियों पे ईमान लाने का उस पर जिक्र भी किया। ईमान लाने का जिक्र है सुनो ना ना, भाई। अल्लाह ने जिसको नबी बनाया उस पे ईमान लाना है, नहीं, जिसको खातमुन नहीं बनाया नबीयीन उस पर पे भी नहीं ईमान लाना। लाना है ना, सुनो खातमुन ना, जिसको नबीयीन पे भी। तो खातमुन नबीयीन भी कुरान में है ना। तो इस आयत में नहीं है ना भाई, इस आयत वो में तो नहीं है, मेरे आप भाई मुझे कह जिस रहे हैं आयत इसी में आयत है में वो भी साबित कुरान करो। में है। देखो पता तो क्या आप करते हो, मुझे कह रहे पता क्या हैं करते हो इसी यासिर, आप आयत में पता क्या कर साबित रहे हो? करो ना। सुने ना, आप पता मुझे क्या कह कर रहे रहे हैं हो? इसी आयत से आप साबित करो। आप पता क्या कर रहे हो? सुनो, आप क्या कर रहे हो? आप पता क्या कर रहे हो? आप ये कर रहे हो, आप जानते हो आपके इमाम नहीं है। तो अल्लाह भाई की आप कसम मुझे पता है आप आइसोलेट आपके कर इमाम रहे नहीं हो, है। इसी आयत पे मैं अच्छा आइसोलेट चलो, कर मुझे रहे हो। एक काम करो, एक काम करो। इस आयत में आपके इमाम नहीं है, किसी और आयत में दिखाओ उन पे ईमान लाना है। चलो दिखाओ। अच्छा, मैं निकाल देता हूँ। हाँ, वो आयत निकालें जहां पे अल्लाह ने कहा है कि इमामों पे ईमान लाओ। चलो इसमें नहीं है ना, तो किसी और जगह होंगे, वो दिखा दो मुझे कि इमामों पे ईमान लाना है। ज़ाहिर है वो ईमानियात में से है ना जी। हमसे पूछे तो उसी आयत में खत्म नबूवत भी है। जो नबी पे ईमान लाना है, जो नबी नहीं उस पे ईमान नहीं लाना। तो अल्लाह के रसूल के बाद किसी ने नबूवत का दावा किया तो उस पे ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि वो नबी नहीं है। तो हमारे लिए शायद में मसला नहीं है, मसला आपके लिए। आपने कहा इधर इमाम रह गया, अच्छा चलो फिर वहां दिखा दो जहां पे हैं। वो आयत पेश करो जहां पे अल्लाह ने कहा है मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। तो दिखाओ कहां पे इमामों पे ईमान लाना। अफसोस इस बात का है कि शिया बेचारे अपने इमामों को अब इन छोटी-छोटी चीज़ों के पीछे छुपा देते हैं, सलातुल वुस्ता के पीछे। यहाँ पे अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, व अकामस सलाता, नमाज अदा करो।
तो ये सलात के औकात में सलातुल अच्छा वुस्ता के पीछे मैं कुरान देख जी कुरान अपने पढ़ने जी लगा हूँ, प्लीज पूरा जी पढ़ने दे। आयत अच्छा बताइए ये कौन सी आयत है सूरह मायदा की आयत नंबर 55 है। ये इसमें इमामों पे ईमान है अब क्या मुझ कर आप रहे हो यासिर हाथ रहे हैं भाई यार, कुरान की आयत पर पे आप यासिर क्या सुन कर तो रहे ले, हो ये इमामों पे ईमान लाने वाली आयत है चलो मैं इसको सुन शो तो कर ले देता हूँ भाई, सुन तो हाँ ले। मैं शो करता हूँ मैं इसको शेयर हाँ, भी कर देता हूँ 1 मिनट है तुम्हारा एक तुम्हारा मिनट वली, तुम्हारा आका, एक तुम्हारा मिनट रुक सैयद जाए मैं शेयर कर देता हूँ 1 मिनट रुक जाए नहीं है मगर अल्लाह के और उसका रसूल के और ईमान वालों में, ईमान वाले के वाले के नमाज कायम करते हैं। क्या लिखा हुआ है यार, ये पता नहीं, ताहिर कादरी साहब का तर्जुमा भी ना। अच्छा मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ मोहम्मद जुनागढ़ी का तर्जुमा, ठीक है जी। अच्छा हाँ, तुम्हारा वली खुद अल्लाह है और उसका रसूल है और ईमान वाले हैं जो नमाज़ों की पाबंदी करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और वो रुकू करने वाले हैं, ठीक है। इसी आयत के ज़ेल में अगर हम तफसीर देखें तो तफसीर दुर्र मंसूर भी है, तफसीर जो है तफसीर तबरी भी है। तेरे बात सुनो ना अब यानी बात सुनो कुरान में ना, सुनो जब मैंने बात ईमान की आयत दिखाई थी आपको अल्लाह पे बात ईमान तो लाओ सुने भाई यार, आप मुझे बात करने ही नहीं दे रहे यार। अब मुझे इस आयत को पढ़ा, मुझे साबित यार तो हमें करिए। ये पूरी स्टोरी पता है जो आपने सुनाई आपसे पहले एक और आपको शिया सुना पता के है गया ना, लोगों को नहीं पता। मुझे जब सुना आप के बताते गया हैं है ना वो इमामत के पूरे हवाले मुनाजरे में स्टोरी सुना के गया से, अच्छा ठीक है, अब इस मेरी आयत मेरी की बात तरफ भी देखो सुनिए। इस आयत की तरफ देखो और मुझे बताओ कहाँ पे अल्लाह ने कहा कि अली पे ईमान लाओ या इमामों पे ईमान लाओ नहीं वो जो यहाँ आप मुझे वहां उस आयत से देखें, निकाल के लाए उस आयत से मुझे आपने निकाला है और इस वादे पे निकाला है कि उस आयत में अगर आपके इमामों पे ईमान लाने का जिक्र रह गया तो आप मुझे किसी और आयत में दिखाएंगे चलो हक नवाज जो भाई, आयत आप अगर दिखा रहे हैं इसमें किसी इमाम के ऊपर ईमान लाने का जिक्र नहीं है चलो इधर ईमान लाने का जिक्र नहीं ऐसे है, ना करो लेकिन ना यहाँ प्यारे पर भाई ऐसे आप ना मुझे करो बात सुने ना, बात मैं तो वापस फिर सुने वो वाली आयत आप, लगाऊंगा जो प्लीज मैंने पहले लगाई प्लीज थी बात तो सुनिए, प्लीज बात तो सुनिए। मैं फिर देखें वापस आता हूँ देखें यहाँ पर अल्लाह क्या कह रहे हैं, देखें यहाँ यहाँ अल्लाह क्या फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारा वली है, तुम्हारा क्या है, इमाम है, अल्लाह है, रसूल है और ईमान वाले जो ईमान का नमाजों की पाबंदी करते हैं, ज़कात, आप बात सुनिएगा प्लीज। अच्छा कर हाँ, जो नमाजों की पाबंदी करते हो ज़कात देते हो, और इसमें शिया सुन्नी किसी का इख्तलाफ भी नहीं है। इससे मुराद इमाम अली अलैहिस्सलाम है, इससे मुराद और कोई भी नहीं है, कोई सहाबी भी नहीं है। तो यहाँ पर अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हारा इमाम है अल्लाह और रसूल, और कौन तफसीर के मुताबिक इमाम अली अलैहिस्सलाम, खुद रसूलुल्लाह की तफसीर के मुताबिक, ठीक है। तो अब मुझे बताएं, देखें अल्लाह ने यहाँ जिक्र, अगर अल्लाह ने यहाँ पर अली तुम्हारा इमाम है, तो मुझे बताएं कि ये जो है वल्लज़ीना आमनू मुझे बताएं कि ईमान जो वो लोग जो कितने ईमान अली लाए आते हैं, अब तो कितने ये एक ही अली बंदा था इमाम या आते काफी हैं? सारे थे ये वल्लज़ीना एक ही आमनू बंदा है, तफसीर में एक एक ही ही बंदा है बंदा है, ना ये इधर एक ही बंदा है रसूलुल्लाह की ना तफसीर में एक ही बंदा सुनो ना तफसीर की कहानी मैं आपसे बाद में करूंगा है। पहले भी कुरान देखें में तो अल्लाह ने क्या कहा है सुनो ना अल्लाह ने क्या कहा कि तुम्हारा यारो मददगार तो अल्लाह है उसके रसूल हैं और ईमान वाले जी मुझे पता है भाई, ईमान वाहिद वाले है तो, ना जी जी हाँ अब जो मेरा आपसे सवाल था वो ये था प्यारे भाई कि किस ईमान की बात हो रही है वो ईमान मैं आपको दिखा चुका आपने मुझे ईमान दिखाना था आप मुझे ईमान वाले दिखा रहे हैं क्या कर रहे अल्लाह हैं कह रहा है कि वो डॉक्टर साहब इमाम एक सवाल मैं भी करना चाहता हूँ यहाँ पर अल्लाह इनसे इमाम कह दिखाओ मुझे पता है, अल्लाह आपके जब इमाम इमाम पे कह ईमान रहा है, लाना तो दिखाओ यासिर, आप सिर्फ नहीं बता रहे हो अल्लाह यासिर जब इमाम कह रहा है ना, अल्लाह इमाम कह रहा है कि नहीं कह यासिर रहा है, अब मुझे पता है अल्लाह यासिर वली कह रहा है नहीं कह रहा है, उसको जो यासिर इमाम है यासिर उसको वली कह रहा है नहीं कह रहा है, सुन मुझे रहे हो पता है। अगर वली मैं नहीं बता कह रहा रहा हूँ ना तो इसका सुनो तो मतलब सही आप कह रहे हैं इमामत जो है इस पर ईमान लाना लाजिम नहीं। अगर अल्लाह यासिर वली कह आपको रहा है आवाज आ रही है उसके बाद ओए भी अल्लाह के बंदे अरे अल्लाह ने अली और सुनो जी जी अल्लाह ने डॉक्टर साहब तमाम महाजिरीन और अंसार को भी वली कहा है जी और दिखाएं खुदा का किधर खौफ करो यार दिखाएं भाई ईमानियात किधर की से, बात हुई है जहाँ पे दिखाएं अल्लाह ने वली कहा किधर का मन है, वली का आमन है, बिल्लाह वली मैं मुझे दिखाएं, मुझे वली दिखाऊंगा दिखाएं। ना मैं बता मैं दूं दिखाऊंगा मैं दिखाऊंगा लेकिन कम से कम मेरे बुनियादी मुकदमे से तो ना फरार हो जाओ आप कह मैंने रहे हैं आपको ऐसी, कुरान से देखिए यार आप मुझे मैंने कह रहे हैं, ईमान आप दिखाया मुझे कह रहे हैं ऐसी आयत लाओ जिसमें ईमान लाओ, इसमें ईमान लाओ। अब तो मैं कहाँ अल्लाह से ने लाऊं? जहाँ पे हत्ता ईमान नबुव्वत पे लाने भी का नहीं, जिक्र किया हत्ता आपने नबुव्वत पे है नहीं कहा कि ईमान आपके लाओ इमामों पे खत्म भी हो ईमान गई। लाना है ये ऐसी आयत यासिर है आप ही तो नहीं नहीं कुरान कहते में, यार ऐसी आयत नहीं, ईमान लाओ जो है वो क्या नाम है, यानी कुरान में आपके इमामों पे ईमान लाने का कोई जिक्र नहीं है ऐसा ही है ना ईमान लाओ मूसा पे, इस पे भी डॉक्टर साहब जिक्र मैं नहीं एक सवाल करना सब चाहता हूँ नबियों इस का जिक्र आयत है ईमान के लाओ ज़ैल मूसा में पे, ईमान लाओ, सब नबियों का जिक्र है यासिर
मैंने 1,36,000 अंबिया का अली पे जिक्र, ईमान लाओ, मुझे इतना बता 1,36,000 दो कि इमामों पे ईमान लाने का जिक्र अल्लाह ने कुरान में कहीं पे किया है? नहीं, आप मुझे बताएं, अरे नहीं अल्लाह किया ने ना यार, जब छोड़ो ना, ऐसे टाइम अल्लाह ने ज़ाया ना जब करो। बता डॉक्टर साहब दिया मुझे कि सुन बात पा रहे हैं? है, जी अबू अब बैदा मुझे भाई अपना अब सवाल और कर मैं लीजिए। कैसे अच्छा फिर बात सुनो ना, यासिर बात सुनो, अल्लाह झूठ कहानी बहुत होगी ना, यासिर बस कर दें। जी यासिर मौलवी भाई करें बात। यासिर अबू यार, बैदा भाई आपको मैं करें। तकरीबन काफी देर से बुला रहा हूँ, आप सुने तो सही ना, आपने जिद लगा दी। यासिर ये बताओ कि आपके इमाम जो हैं वो पैदाइशी मोमिन होते हैं या वो बाद में कहीं किसी जमाने में जिंदगी में कहीं ईमान लेके आते हैं? बताइए, आप दोबारा बताएं, आपकी आवाज कट आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ कि आपके इमाम जो हैं ये पैदाइशी मोमिन होते हैं या जिंदगी के किसी हिस्से में जाके ईमान लाते हैं बाद में? जी, पैदाइशी हैं सब के सब। अच्छा, यानी 12 के 12 इमाम पैदाइशी मोमिन है। कोई शक नहीं है भाई इसमें, क्यों? ठीक। अच्छा, ये जो आयत आप आप नहीं पेश कर मानते? रहे हैं इसमें अल्लाह तबारक व तआला, नहीं मैं नहीं मानता, इसमें अल्लाह तबारक व इमाम तआला अली फरमाते हैं, अरे यार सुन तो लेना, सुन ले, मैं आपके अकीदे नहीं मानता, आप मेरे नहीं मानते, तो इसमें कोई मसला नहीं है। आप मेरा इमाम को सवाल माने सुन ना। यासिर, मेरा सवाल सुन ले, मैं उनको इमाम नहीं मानता, सुन ले। सवाल ये है यासिर, सवाल ये है कि अल्लाह इस आयत में फरमाते हैं इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, बेशक तुम्हारे वली अल्लाह है और उसके रसूल हैं, ठीक है। वल्लदीन, और वो लोग हैं, आमनु, जो ईमान लेकर आए। आपके इमाम तो पैदाइशी मोमिन हैं, यहाँ तो अल्लाह उनका जिक्र कर रहा है जो ईमान लेकर आए हैं, जो पैदाइशी मोमिन नहीं है, जिनको मोमिन होने के लिए ईमान लाना पड़ा है। इस आयत में आपके इमाम कहां से आगे भाई? अल्लाह इस आयत में कह रहा है कि वो लोग जो ईमान लेकर आए, वो नहीं जो पैदाइशी मोमिन है। आप बताओ, अल्लाह ने अपने नबी को एक बार भी कहा है क्या है मेरे नबी तुम आमनू में शामिल हो? कभी अल्लाह ने कहा क्या है मेरे नबी तुम ईमान लेकर आए थे? नहीं। अच्छा, आप कह तो रहे ये हैं जो नबी ईमान का लेकर आए हैं, नहीं, आप कह रहे हैं नहीं नबी नहीं, का मैं सिर्फ पैदाइशी ईमान, मैं ये आप कह रहे हैं मैं ये कह रहा हूँ जी, नबी आपने सुन बोला ले, सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मेरे सवाल से नहीं भागो यासिर, यासिर सवाल उनके से नहीं सवाल से नहीं भागो, भागना, सवाल से नहीं भागना, सवाल से नहीं भागना, बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बाद में जाएंगे। आपने कहा आपके इमाम पैदाइशी मोमिन है, यासिर सवाल से नहीं भागो यार, क्यों शिया ऐसा करते हैं यार, अबू बैदा भाई, क्यों शिया ऐसा करते हैं? आपका कहना ये है ना कि आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने कभी नबियों के लिए नहीं कहा कि ईमान वाले नबियों, नबी तो होता है ईमान हाँ जी, वाला, समझ होते ईमान वाले ना, बाद में ईमान लाने का जिक्र नहीं कहा। इसको फिर अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम बाद में ईमान लाए। जो लोग बाद में ईमान लाए उनको अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लेकर आए हो, ठीक है। आमनू माजी जमा मुज़क्कर का सीगा है, इसमें मर्द औरतें शामिल हैं, ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला जो बाद में मोमिन हुए उनको आमनू कहता है, ठीक हो गया। इनके इमाम पैदाइशी मोमिन है, इनके इमाम पैदाइशी मोमिन है। तो ये आयत विलायत जिसको ये बार बार पढ़ते हैं, जोर देते हैं, इसमें तो अल्लाह इमामों का जिक्र कर ही नहीं रहा सिरे से, इसमें तो अल्लाह उनको कह रहा है जो बाद में ईमान लेकर आए। या तो ये माने कि इनके इमाम पैदाइशी मोमिन नहीं है, बाद में ईमान लाए। अगर ये कहते हैं नहीं पैदाइशी मोमिन है, अगर पैदाइशी मोमिन है तो इस आयत में नहीं है आपके इमाम। बिस्मिल्लाह। ठीक है, मैं जवाब देता हूँ इस बात का, ठीक है। अभी आपने बोला कि नबी को ऐसा हुक्म नहीं दिया या बकिया अंबिया को ऐसा हुक्म नहीं है। देखें, नबी खुद पर ईमान कैसे ला सकता है? मुझे बताएं, नबी खुद पर ईमान लाए कि मैं ईमान लाता हूँ अपने आप पर। मैं बता देता हूँ, मैं बताता हूँ, जवाब देता हूँ, आपको बिल्कुल समझ मैं बताता हूँ, नहीं मुझे समझ आ गया। मैं इसका जवाब दूंगा, मैं इसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह, परेशान मत होना। ठीक है, आप इसका बाद में देना। अच्छा, आपने सुना है कभी? अब मुझे बताएं, देखें नबी इमाम अली अलैहिस्सलाम 7 साल के, मतलब आप 7 के ले, 8 के ले, आप 10 के ले, जितनी मर्जी के, वो उन्होंने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान लाए। अल्लाह पर तो उनका ईमान था, लेकिन उसके बाद उन्होंने नबूवत का फिर ईमान लाया। पैदाइशी मोमिन नहीं थे, ये मान गए माशाल्लाह, पैदाइशी मोमिन नहीं थे। चलें जी, इसको होगी बात, सुन रहे मैं अपने आप को पैदाइशी मुसलमान कहता ही नहीं करता, कोई सुनाने दे हो गया ना यासिर, पैदाइशी मुसलमान है, वो कहेंगे हाँ पैदाइशी मुसलमान है, लेकिन वो कलमा पढ़ता है 7 साल की उम्र में। क्यों? क्योंकि उसको जब बोलना आता है ये सब, जब वो शहादत देकर वो पता नहीं आपके यहाँ 7 साल में पढ़ता है, हमारे यहाँ तो बच्चा का पहला मुंह से लफ्ज ही जो है ना वो कलमे के होते हैं। यासिर आपने अपने इमामों की रवायतें नहीं पढ़ी हैं, आपके इमाम पैदा होने के बाद आपने जवाब नहीं दिया।
صحیح. آپ کے امام پیدا ہونے کے بعد زمین پہ سجدہ کر کے کلمہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اچھا ایسا نہیں دکھا ہے. دیں وہ اچھا آپ نے ایک اور اچھا یاسر دکھائیں گے اچھا دکھائیں گے دکھائیں گے. یاسر مجھے ذرا یاسر یہ پڑھیے نا, ابھی ایمان لانے والے جن کا ذکر کیا تھا وہ نہیں کون ہے, ذرا یہ یہ پڑھیے ذرا. ابو عبیدہ بھائی نے بھی کہا نا کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ نکلتے ہی وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں, تو وہ بھی ہاں اس میں کیا حرج ہے؟ جی نہیں جی نہیں, یہ نہیں کہا انہوں نے. نہیں یہ انہوں نہیں نے کہہ رہے, کہا، آپ یہ نہیں خود کہہ پوچھ رہا. لیں۔ یہ نہیں کہہ آپ رہے پہلے یار. سن لیں، پیچھے کر آپ کے کے یاسر امام پیدا سوال ہونے نے کے آپ کو بعد, پزل کر دیے, پیدا ہونے کے سوال بعد نے بہرحال پزل ان کر کی جو دیے. بنیادی سوال تھا ان کا یہی تھا کہ اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے کہ جی، جی۔ جنہوں نے جو ایمان لائے, یعنی ہاں۔ جب ان پہ دعوت پیش کی گئی انہوں نے صحیح۔ لبیک کہا پھر ایمان لے آئے, ٹھیک. نہیں، تو ذکر ان رسالت سے پر، ہے, ہاں۔ وہ جو پیدائشی ہے ان سے ذکر نہیں. نہیں، ذکر ہے رسالت وہ پر جو اصل میں ایمان لے آسان آئے. بات ہے, ذرا سنیں. چلو آپ کہہ جنہیں رہے مومن ہونے پیدائشی کے ہیں، لیے کیا ایمان کریں؟ لانا پڑا ہے, چلیں یہ یاسر آیت, جنہیں مومن ہونے کے لیے ایمان لانا پڑا ہے نا, یہاں ان کا ذکر ہے. رسالت آپ پر کے اماموں ایمان کو لائے مومن نا، ہونے کے لیے ایمان لانا پڑا ہے. رسالت اور نبوت پر ایمان ہاں لائے تو یہ ہیں۔ اچھا بتائیے نا, رسالت پر ایمان لائے اب بغیر آپ بندہ مومن نہیں ہوتا نا. مجھے یہ بتائیں نا، دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ نبی نے کبھی یہ نہیں کہا، اب مجھے بتائیں کہ ہاں نبی خود کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں بتاتا ہوں اپنے نا, آپ پر یہ ایمان میرے لائے۔ ذمہ ہے, نبی نے یہ نہیں میرے کہنا, ذمہ ہے اللہ جواب, نے, یہ آپ میرے نے ذمہ کہنا ہے. ہے بھائی، یہ آپ اللہ نہیں نے نہیں, کہنا ہے. یہ جواب میرے ذمہ ہے, یہ جواب میرے ذمہ ہے, میں آپ کو دیتا ہوں. سنیں, آپ کے ہاں امامت بڑا رتبہ نبوت سے, میرے بھائی اپنا یاسر صاحب, آپ کے ہاں جی مرتبہ امامت نبوت سے بڑا ہے. اچھا, میں آپ کو آپ کے گھر سے جواب دے رہا ہوں, اپنے نہیں, کیونکہ جو جواب آپ کے گھر سے ہوگا وہ زیادہ آپ کے لیے یعنی حجت ہوگا نا. امام جعفر صادق بسند معتبر ذکر کرتے ہیں, یہ باقر مجلسی نے اپنی حق الیقین میں عین الحیات میں دیگر کتب میں ذکر کیا ہے. صنعت کے سن ساتھ لیں بتا دیں۔ سن لیں, سند آپ جا کے ڈھونڈیے گا نا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نہیں یہ نہیں، آپ ایسے کے نہیں ہاں ہوتا۔ متفقون علیہ روایت ہے نا, وہ بسند معتبر باقر علی مجلسی صاحب نے کہا ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث او اربع قال جعفر, ٹھیک ہے. سنیں, امام جعفر نے کہا کہ رسول اللہ کے بعد لوگ سارے کے سارے مرتد ہو گئے, چند لوگ تھے جو ایمان والے بچے. وہ کتنے تھے؟ 3 یا 4. اچھا, وہ 3 یا 4 جو ایمان والے بچے وہ کون کون تھے؟ علی, مقداد, سلمان اور ابو ذر, ٹھیک ہے. پھر آپ کے علماء نے اس کی تشریح میں لکھا یہاں ارتداد سے مراد انکار ولایت علی ہے, یعنی علی کو خود مومن رہنے کے لیے اپنی ولایت کا اقرار کرنا پڑا تھا, اور آپ کے امام نے علی کو ان 4 مومن میں شامل کیا ہے. تو آپ کے ہاں تو امام کو بھی کرنا یہ پڑتا اس ہے. روایت نبی تو بڑی دور کی بات ہے, مرزا نبی بھائی، تو یہ بڑی جو دور کی بات ہے. آپ دوبارہ ریپیٹ کریں یہ بات، جملہ جو آپ نے پہلے کہا کہ پتہ نہیں میں آپ امام سے علی کہہ رہا ہوں, شامل ہے۔ آپ کے علماء نے لکھا ہے کہ یہاں ارتداد سے مراد انکار ولایت علی ہے, اور جو مرتد نہیں ہوئے وہ 4 ہیں, ان 4 میں علی شامل ہے, یعنی علی کو مومن رہنے کے لیے اپنی ولایت کا اقرار کرنا پڑا ہے, شامل میں ٹھیک ہے. امام علی آپ کے یہاں جی امام علی بھی شامل ہے ان مومنین میں. مرتدین میں جو ہے وہ فاطمہ, حسن, حسین شامل کیے انہوں نے, لیکن مومنین میں انہوں نے شامل کیا ہے امام علی کو, اور عمار کو, مقداد کو, سلمان کو. مومنین میں اچھا، حضرت میں آپ کو فاطمہ, حسن, حسین کو شامل نہیں کیا, زینب اور ام کلثوم بھی نہیں. دیکھ میرے پاس 3 روایت ہے اسی طرح کے. ایک میں آپ ہے کے کہ پاس تو 3 ہے, لیکن میرے پاس بیٹری کے جو ہے نا وہ تقریباً ذرا جو بات ہے سنیں, 3 یاسر صاحب, یاسر ڈاکٹر صاحب صاحب بات سنیں, میری بیٹری یاسر بالکل صاحب, ختم ہو چکی ہے جی جی جی, فون کی نا, میں یاسر صاحب میوٹ ہوں اور اس کو صبر کر, یاسر صاحب صبر کریں, آپ صبر کریں. آپ کو پتہ ہے 5.5 گھنٹے کا سیشن ہم کر چکے ہیں, 5.5 گھنٹے بیٹھا رہا ہوں میں. ہماری بھی کوئی زندگی ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. آپ سے پہلے شیعوں سے لمبی گفتگو کی, ماشاء اللہ ابو عبیدہ بھائی نے نان سٹاپ ہماری گفتگو چلتی رہی, ٹھیک ہے. صبر کر لو, بس ایک آیت سن لو. آپ نے کہا کہ آپ کے امام علی صرف ولی ہے, ایسا نہیں ہے. یہ آیت پڑھو سامنے. اللہ تبارک, میں ختم کر رہا ہوں اس معاملے کو, ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کو سب کو ولی کہا ہے. ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. یہ جو مہاجرین و انصار ہیں یہ سب ایک دوسرے کے ولی ہیں. اولیاء اللہ ہے نا یہ, ہاں, سب اللہ کے ولی, سب نہیں تمہارے, سب ولی ہیں. جنہوں نے کیا کیا, جہاد اب کیا. سنو نا, اب جو بات ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے, جو نا بات کیا ہو رہی ہے, وہاں پہ اللہ نے کہا کہ تمہارا ولی, تو تمہارے سے مراد کون تھے, کن کا ولی؟ ایمان والے نا, والذین آمنوا, ہاں, کہ تمہارے ولی اللہ ہیں, اللہ کے رسول ہیں اور ایمان والے. یہی ہے اللہ نے یہاں پہ بیان کر دیا ایمان والے کون ہیں.
ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا وانصار صحابہ، یہ سارے ولی ہیں. ٹھیک ہو گیا. ابھی ایک کام کرو، اپنے پاس ایک اور آیت کھولو، سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 کھولو. ٹھیک ہو گیا، میں 71 سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 اچھا، کھولو. اس میں آپ نے کیا کہ جہاد نہیں آپ کی میں سنیں نا، کا ذکر کیا اسی آیت میں بتاتا ہوں. ابھی دیکھو نا 71 بھی کھول لو، سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 کھول لو. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں یہ جو ولی کی آپ نے کہانی سنائی ہوتی ہے، تو پیارے بھائی ولی کی کہانی آپ سناتے رہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں قرآن میں اللہ نے ولی کس کس کو کہا ہوا ہے. قرآن میں بھائی ابھی ہم نے آپ کو مہاجرین و انصار دکھائے، ابھی یہ دیکھیے اللہ نے تمام مومنین مومنات کو ولی کہا ہوا ہے. یہ دیکھو ذرا، یہ دیکھو میرے بھائی، اسٹریم کی طرف جی یہ دیکھیے میں نے سامنے لگا دیا، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 ہے. پیارے بھائی آپ چپ کر جائیں نا، میں بول رہا ہوں، میں آیت پڑھ دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ مہاجرین و انصار کو، ٹھیک، آمنوا وہاجروا وآووا ونصروا، وہ جنہوں نے ان کی نصرت کی، وہ تو تمام مہاجرین و انصار کو کہا کہ وہ سارے ولی ہیں. اب یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سنو نا ابھی ادھر دیکھو نا، ابھی ادھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں دیکھیے، والمؤمنون، یار چپ کر جاؤ نا. تو ولی کیا ہوتا ہے؟ ولی کی جمع ہے نا، اولیاء سارے ولی ہیں نا، ایک بندہ نہیں ہے نا بھائی. فرق ہے، اولیاء اور ولی میں فرق ہے. فرق ہے نا بھائی یار. آپ ایک ولی اور اولیاء میں یاسر میں میوٹ کر کے سارا ہنستی ہے یار، مجھے بھی بہت زور کا کہکا آیا ڈاکٹر صاحب دل کے لیے. کیا بات کی یاسر آپ نے؟ جا بھائی جا، 5:30 گھنٹے ہو گئے ابو عبیدہ بھائی. ٹھیک ہے جی. اور بڑا کامیاب سیشن رہا ہے ماشاءاللہ. سننے والے پھر بھی بیٹھے ہیں، پر اللہ جزائے خیر عطا. ہم دونوں بیٹھے. بس یہ کلوز کر دیں، میری فون کی بیٹری 5% ہے بس. ہاں بس ٹھیک ہے، بس یہ آخری بات کرنی تھی. انہوں نے شیعہ نے کہانی گھڑی. جب ہم نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے جب ایمان کا ذکر کیا تو تمہارے اماموں پہ بھی ایمان لانا ہے، سب کے سامنے اس نے کہا کہ ہاں جی ہمارے اماموں پہ ایمان لانا ہے. میں نے قرآن کی آیت پیش کی، میں نے کہا یہاں پہ اللہ نے کہا ہے ایمان لاؤ، تمہارے امام کدھر ہیں؟ اس کو نظر نہیں آئے نا، نہیں تھے. وہاں سے نکلا، کہتا ہے کسی اور آیت میں بھی ہو سکتے ہیں. میں نے کہا وہ دکھاؤ. تو اس آیت میں گئے تو کہتا ہے جی یہ دیکھو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور ایمان والے ولی ہے. اور کہتا ہے یہ ایمان والوں سے مراد صرف ایک ہی ہے، وہ کون ہے؟ علی ہے. تو میں نے قرآن سے دکھا دیا کہ نہیں، اللہ نے ولی کن کن کو کہا؟ مہاجرین و انصار کو بھی کہا. یہ دیکھیے میرے بھائیوں، میں نے ان کے سامنے یہ آیت رکھی ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ سارے ایک دوسرے کے ولی ہیں. کیوں ولی ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. اب ادھر اللہ نے سب کو ولی کا کہتا ہے، نہیں اولیاء کچھ اور ہوتا ہے، ولی کچھ اور ہوتا ہے یار. ٹھیک ہے بھائیو. تو بہرحال ہماری 5.5 گھنٹے ہوئی ہے، بلکہ 5.25 گھنٹے الحمدللہ کب نکل گئے. لیکن ابو عبیدہ بھائی کا شکریہ، ہمارے شامی صاحب تھے ان کا شکریہ، اور دیگر جو ہمارے احباب ہیں. انشاءاللہ اگلے ویکنڈ پہ پھر ملاقات ہوگی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دعا میں یاد رکھیں جی صاحب. جزاک اللہ. انشاءاللہ. اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں آپ کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان کو دعوت دیں اس سیشن کی. ٹھیک ہے، خاص طور پہ اہل تشیع حضرات. انشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم.